नमो भगवते वासुदेवाय आमर एई भागवत आलोचना को समस्तंकु स्वागत। नमस्कार। आज आमे अति बड़ी जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवतर प्रथम स्कंधर द्वितीय अध्याय उपरे गभीर भावरे आलोचना करिबा। आज्ञा यही अध्यायटी बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण एथिरे माने शौनकादि ऋषिंक प्रश्नर उत्तर रे सुतमुनि कहिसंती कौन कहिसंती? जीवर परम कल्याणर मार्ग। तेणु आमर आलोचना पूरापूरी एही मूल अध्याय उपर ही आधारित। हाँ, आमर भी से उद्देश्य जे एई अमृतमय बाणी को आमे सहजरे बुझिबा आ बुझाइबा। निश्चय। श्रोतामानंकु गोटे अनुरोध, एहार पूरा तत्व बुझिबाकु हेले शेष जाए निश्चय शुणंतु। हाँ, सेटा जरूरी। आ जदि आमर ए प्रयास भल लागुछि तेबे आहुरी एमिति आलोचना पाई आमो चैनल को सब्सक्राइब करबाकु भूलिबेनी। ठीक। चलंतु आरंभ करिबा। ऋषि माने तो प्रश्न पचारिले, सुतमुनि केमिति प्रतिक्रिया देले? हाँ, ऋषि मानंकर से लोक कल्याण पाई जो प्रश्न थिला ताकू सुनी सुतमुनि बहुत खुशी हेले आउ विनम्र भी हेले। से प्रथमे निज गुरुंकु स्मरण करुछन्ते। अच्छा, प्रथमे गुरु स्मरण। पदगुड़िक हेला सूत उवाच मुनिंक प्रश्न करणे शुणी हरष मने गुणी। 1. गुरुंक मने मने ध्याई परम प्रीति वाक्ये गाई। 2. जीवर हिते कृतकृत्य हसी कहंती मुनि सूत। 3. एठी देखंतु केते सुंदर भावरे कुहा जाइछि ज्ञान देवा आगुरु गुरुंकु स्मरण करिवा। एइटा आम भारतीय परंपरार बहुत बड़ कथा। हाँ, निश्चय। सुतमुनि निजकु केवल गोटे माध्यम भावुछन्ति आउ जीवर कल्याण पाई कहिबाकु प्रस्तुत हेउछन्ति। एहा परे से काहा कथा कहउछन्ति ना ब्रह्मज्ञानी सुकदेव मुनिंक कथा जहांकठु से एई ज्ञान पाइथिले। आज्ञा, शुकदेवंकर प्रसंगता एठी बहुत महत्वपूर्ण। पदगुड़िक पढ़ी देउछि जे शुक एकांत गमन करिन देह कले शून्य पुत्रर स्नेह मने धरी व्यास डाकंती उच्च करी पितार स्नेह रक्षार्थे उत्तर दिले वृक्ष पथे ताहांकु मोर नमस्कार जे हृत सर्व प्राणींकर। वाह, ए पदगुड़िक माने सुकदेवंकर निर्लिप्तता और सर्वव्यापकता को देखाउछि। केमिति? से देह त्याग करी एकांतरे चली जाइथिले किंतु व्यासदेव जेतेबेले पुत्र स्नेहरे डाकिले से वृक्ष माध्यमर उत्तर देले। एथु कौन जना पड़ुछि? से सबुठी थिले। एकदम। से केवल जने व्यक्ति नथिले, से सबु भूतरे सबु प्राणींक हृदय थिले। सेई परम ज्ञानी सर्वभूत हृदय सुकदेवंकु सूत मुनि प्रणाम करुछन्ति। ए जो सर्वभूतरे उपस्थित रहेबा भावना एइटा ही बड़ गभीर कथा। औ से शुकदेवंकर करुणा कथा भी कहउछन्ति ना? हाँ, निश्चय। जीवर परित्राण अर्थे करुणा बही जेहु चित्ते अखिल वेदर जे सार जे अनुभव आपणार कहिले पुराणर सार ताहांकु मोर नमस्कार। एटी देखंतु सुकदेव ज्ञान काहींकी देले तार मूल कारण स्पष्ट होउछि केवल करुणा। केवल करुणा? हाँ, जीवमानंकु संसार दुखरु मुक्त करिबा पाई से खाली शास्त्र ज्ञान कहिनाहांती सबु वेदर सार पुराणर सार और सबुटु बड़ कथा निजर अनुभूति आत्म अनुभूति ज्ञान को कहिसंती। वाह, माने एटा केवल सुखिला ज्ञान नुहे। ना ना, एहा करुणारु ही बाहरिछि। तापरे सेव काहाकु स्मरण करुछंती? हाँ, जेउ दिव्य शक्ति माने ए ग्रंथ प्रकाश रे साहाय्य करिसंती। बाणी नर जे नारायण जे ग्रंथ संसार तारण 11 उदित कले ए संसारे नमई ताहंक पयरे 12 एमंते नमस्कार करे कहंती मने मोद भरे 13 बाणी माने देवी सरस्वती ज्ञानर देवी आउ नर आउ नारायण ऋषि जो माने भगवानंक अंशावतार। आज्ञा, से माने ज्ञानर आदि प्रवर्तक सेमानंकु नमस्कार। कारण ए जो भागवत ग्रंथ जहा संसार सागरर पार कराए सेमानंक कृपारु ही प्रकाशित होईछि। एमती विनम्र भावरे मंगलाचरण करिसारी सुतमुनि एरे पूरा खुशी मनरे उत्तर देवा आरंभ करुछन्ति। हौ एबे आसिला से मूल कथा जीवा कल्याण केमिति हेब। सुतमुनि प्रथमे ऋषिमानंक प्रश्न को ही प्रशंसा करुछन्ति ना? हाँ, ठीक कहले। शुण सकल मुनिजन साधु ए तुम्भार वचन 14 परम मंगल ए बाणी जीव निस्तरे जाहा शुणी 15 देखंतु एइटा खाली गोटे शिष्टाचार नुहे
ସୁତମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମହାନ କାମ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହାର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜୀବର ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଲିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାପରେ ସେ ସିଧା ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୀବର ପରମ ଧର୍ମ କ'ଣ? ହଁ, ଏ ବି ସେଇ କଥା। ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ମତେ 16 ଫଳର ଆଶା ଜହିଁ ନାହିଁ ବିଘ୍ନ ପଶିବ ଅବା କାହିଁ 17 ଯେ ଭକ୍ତି ବଳେ ଏ ସଂସାର ନୁହଇ ପୁଣେ ଏ ଜୀବର 18 ଭକ୍ତି କଳେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜୀବ ନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ 19 ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ସୁତମୁନି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଏ ଜଗତରେ ପରମ ଧର୍ମ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥ। ଆଉ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ, ମାନେ ଫଳ ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି କରିବା। ଓହୋ। ଆଉ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ନିଜର କାମନା ନାହିଁ ସେଠି ବାଧାବିଘ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସିବା? ଠିକ୍ କଥା। ଏହି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ଏହା ଜୀବକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଭକ୍ତିରୁ ହିଁ ଆପେ ଆପେ ଜ୍ଞାନ ବାହାରେ, ଯାହା ଜୀବକୁ ମାୟା ଆଉ ମୋହରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଭକ୍ତି ଏଠି କେବଳ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏହା ଜ୍ଞାନର ମା ପରି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ, ଯଦି କେହି କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲା କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ସେମିତି ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଲାନି, ତେବେ କ'ଣ ହବ? ସେ ବିଷୟରେ ବି ସୁତମୁନି କହିଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚରିତ ଶୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ନ ଜନ୍ମେ ମୂଢ଼ ଭାବେ 20 କେବଳ ଶ୍ରମ ତାଙ୍କର କାହୁଁ ତରିବେ ତମ ଘୋର 21 ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ବାହାରକୁ ଶୁଣିବା ବା ପଢ଼ିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାରେ ଭକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ନ ଆସିଲା, ଯଦି ଚିତ୍ତ ମୂଢ଼ ଭାବରେ ରହିଲା, ମାନେ ଅଜ୍ଞାନରେ ବା ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଲା, ତେବେ ସେ ଶୁଣିବାଟା ଖାଲି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, କେବଳ ଶ୍ରମ। ଏମିତି ଲୋକ ଅଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ତମ ଘୋର, ସେଥିରୁ କେମିତି ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ମାନେ ଭିତରର ଯୋଗଦାନ ନିହାତି ଦରକାର। ଏକଦମ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମନରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଜୀବନରେ କୋଉଥିରେ ଶ୍ରମ କରୁଛେ? ବେଶୀ ଲୋକ ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅର୍ଥ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ସୁତମୁନି କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ହଁ, କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚନ୍ତି ଯେତେ ନର କେବଳ ଦୁଃଖ ତାହାଙ୍କର 22 ଅର୍ଥେ ନ ପାଇ ଧର୍ମ ମୋକ୍ଷ ସେ କାମ ଲୋଭଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 23 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ପ୍ରିୟ ଯେତେ ଲୋଭେ ଭ୍ରମର କାମ ଅର୍ଥେ 24 ଯାବତ ଜୀବନ ଧରାଇ କାମ ଲୋଭରେ ସୁଖ କାହିଁ 25 ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ବା ଧନକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇନି। ଆଚ୍ଛା। ବରଂ ତାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ତାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। ଯଦି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଧର୍ମ କାମରେ ମାନେ ଭଲ କାମରେ କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗିଲାନି, ତେବେ ତାହା ଦୁଃଖ ହିଁ ଦିଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏମିତି ଅର୍ଥ କେବଳ କାମ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଲୋଭକୁ ବଢ଼ାଏ। ହଁ। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ, ଯାହାକି କ୍ଷଣିକ, ଆଉ କାମନା ଲୋଭ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଠିକ୍ କଥା। ତାହେଲେ ଯଦି ଖାଲି ଅର୍ଥ କି ଖାଲି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ବାଟ କ'ଣ? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ସହ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଏକଦମ ସେଇଆ ହିଁ। ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାରେ କେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ 26 ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରି ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ 27 କେଉ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କେଓ ବା ବୋଲେ ପରମାର୍ଥ 28 କେଉ ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ନିର୍ମଳ ରସ ଗୋପ୍ୟ ଜ୍ଞାନ 29 ସତ୍। ସୁତମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବା ପରମ ସତ୍ୟକୁ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ପୁରା ଜ୍ଞାନୀ ବହୁତ କମ୍। ତେବେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରି ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରି ଲାଗୁଛି। ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ପରମାର୍ଥ, ଭଗବାନ। ହଁ, ସେହି ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁରେ କୁହାଯାଏ। କେହି ତାକୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କୁହନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ପରମାର୍ଥ କୁହନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତାକୁ ସଗୁଣ ସାକାର ସବୁ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭଗବାନ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦମୟ ରସ ଆଉ ବହୁତ ଗଭୀର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଗୋପ୍ୟ ଜ୍ଞାନ।
ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗ ବା ରୂପ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ଅନୁଭବ କେମିତି କରାଯିବ? କିଏ କରିବ? ତା ପାଇଁ ତ ସାଧନା ଦରକାର, ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ବୋଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି, ତିରିଶି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁରେ ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଥି ସାଧନାର ବାଟଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆସ୍ଥା। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ବିଚାର କରିବା ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ସଂସାର ଜିନିଷରେ ଆସକ୍ତି ନ ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ପରମାତ୍ମା, ଭକ୍ତିଭାବ ରଖନ୍ତି। ତାହେଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଭକ୍ତି। ହଁ, ଏଇ ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ନିଜ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ହିଁ ସେହି ପରମ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନା ପରି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି, ସେ କେମିତି ଏ ଭକ୍ତି ପାଇବ? ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ପାଇଁ ବି ବାଟ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସହଜ ବାଟ। ହରି ଚରଣେ ଭକ୍ତି ଜାତ, ଅଜ୍ଞାନେ ନ ଜାଣେ ଜଗତ। 32 ଏଣୁ ଏ ଅଖିଳ ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ଯେତେ। 33 ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନାରାୟଣେ। 34 ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଚୌବର୍ଗ ଦେଇ। 35 ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ହରିଭକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ସିଧାସଳଖ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବାଟ ଅଛି। ଜଗତରେ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ମାନେ, ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରେ। ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି। ହଁ, ଫଳାସକ୍ତି ବିନା, ତେବେ ସେଇ କର୍ମଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଆଉ ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜନ୍ମେ। ବାଃ, ଏମିତି ନିଜର କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏକଦମ। କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜୀବକୁ ଚାରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। କର୍ମ ହିଁ ଏଠି ଭକ୍ତିର ପାହାଚ ହୋଇଗଲା। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ହିଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଭାବି କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଭକ୍ତିର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମିଲା, ତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଘେନି ହୋଏ କମନ ଭାବେ ତ ଶିବ ଭଗବାନ। 36 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। 37 ନିର୍ମଳ କରି ଦୃଢ଼ ମନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ। 38 ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ପୂଜା କରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳ୍ପେ। 39 ଏଠି ଭକ୍ତି ଯୋଗର କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକମନ ହେବା। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ। ହଁ, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଲୀଳା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମ ବିଷୟରେ କାନରେ ଶୁଣିବା, ଶ୍ରବଣ। ତୃତୀୟରେ ମନକୁ ନିର୍ମଳ ଆଉ ଦୃଢ଼ କରି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳାର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସ୍ମରଣ ବା ଧ୍ୟାନ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରିବା, ବାହାରେ ହଉ ବା ମନ ଭିତରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମକଳ୍ପ ପୂଜା। ଏସବୁ କଲେ ଭକ୍ତି ବଢ଼େ। ଏମିତି ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପୂଜନ ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ? ଫଳଟା ବହୁତ ବଡ଼। ଏ ଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ, କର୍ମବନ୍ଧନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛେଡ଼େ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ ଆଉ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫଳ କ'ଣ? କର୍ମବନ୍ଧନ କଟିଯାଏ। ହଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଯେଉଁ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଗାଣ୍ଠି ବା ଗ୍ରନ୍ଥି ପରି ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, କର୍ମବନ୍ଧନ, ସେଇଟା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କର୍ମବନ୍ଧନ କଟିଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ବିବେକୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏ ବାଟକୁ କାହିଁକି ବା ଆପଣେଇବେ ନାହିଁ? ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ସୁତମୁନି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଗତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ନ ଭଜିବେ କେମନ୍ତେ। 41 କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତିଜାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟ ସାର। 42 ହରିଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା
ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବବାଧା। 43 ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ତ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଭଜି ରହିପାରିବେନି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ରତି ମାନେ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ସାର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ତାକୁ ସଂସାର ବାଧା ଲାଗେନି। ହଁ, ଯାହାର ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ପକ୍କା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତାକୁ ସଂସାରର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ବା ବାଧା, ଭବବାଧା ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏହା ଆଉ କିଛି ଭଲ ଫଳ ଦିଏ କି? ମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଯୋଗ ମିଳେ? ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ହରିଭକ୍ତି ରୂପକ ପୁଣ୍ୟରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ସଂଯୋଗ ହୁଏ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମିଳେ। ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ 44 ଭକତ ସିଂଗେ ଯେବେ ମିଶେ ତେବେ ସେ ହରି ରସେ ରସେ। 45 କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ବଦନେ ମହିମା ଗୁଣନ୍ତି। 46 ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ହରି ବସେ ସକଳ କଳ୍ମଷ ବିନାଶେ। 47 ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ମିଳେ ଜାଣନ୍ତି? ସାଧୁସଙ୍ଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଓହୋ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ହଁ, ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଭଲ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସୁଯୋଗ ବି ମିଳେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ, ଭକତ ସିଂ ମିଶେ, ତା ମନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ହରିନାମର ମଧୁର ରସରେ, ହରିରସେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ମହିମା ଗାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ ଯେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହରି ଆସି ସେଠି ବସନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହରି ନିଜେ ବସିଲେ ସବୁ ପାପ, ଦୋଷ, ମଇଳା ଆଉ ସକଳ କଳ୍ମଷ ଆଉ ରହିବା କେଉଁଠି, ସବୁ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ବାଃ, ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସାଧୁସଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହାଗଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି? ମାନେ ବେଦ, ପୁରାଣ ଏସବୁ କହନ୍ତି? ହଁ, ସୁତମୁନି ସେଇଆ ହିଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ। 48 ସାଧୁଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଆବୋରି। 49 ହେଳେ ତାରାଇ ଭବସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକ୍ତଜନ ବନ୍ଧୁ। 50 ଭକ୍ତଜନ ସେବା ଫଳେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ। 51 ତେଣୁ ସେବ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷये ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନରଧେଏ। 52 ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପୁଣ୍ୟମୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନର ମହିମା ଖାଲି ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ବେଦ ବି କହେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ହରି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ଆଉ ସରଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ସତସତିକା ସାଙ୍ଗ, ସାଧୁଜନଙ୍କ ମିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ନେହରେ ଆବୋରି ଧରନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକର ସଂସାର ସାଗର ଅଛି ନା, ଭବସିନ୍ଧୁ, ହଁ, ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ହେଳେ ନିଜ କୃପାରୁ ପାର କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଜନ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କଲେ ବି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଏକଦମ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ବି ଭକ୍ତଜନ ସେବା ଫଳେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ବିପଦ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆଉ ଭକ୍ତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ମନରେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭକ୍ତି ଜାଗେ। ଏତେ ସବୁ ହେଲା, ଭକ୍ତି ହେଲା, ସାଧୁସଙ୍ଗ ମିଳିଲା, ହରିକଥା ଶୁଣାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚିତ୍ତରେ ମାନେ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ? ଗୁଣସ୍ତରରେ କ'ଣ କିଛି ହୁଏ? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକୁ 3 ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ। ହଁ, ପ୍ରକୃତିର 3 ମୂଳ ଗୁଣ। ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧତା, ଜ୍ଞାନ, ଶାନ୍ତି। ରଜ କାମନା, ଆସକ୍ତି, କର୍ମ। ଆଉ ତମ ଅଜ୍ଞାନ, ଜଳତା, ଆଳସ୍ୟ। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଭିତରେ ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଥାଏ। ସେଥିରୁ ହିଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ଭିତରର ଶତ୍ରୁ ରିପୁ, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କଲେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ବଢ଼େ, ହରିକଥାରେ ମନ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ରଜ ଆଉ ତମଗୁଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ପରି ଯେଉଁ କାମାଦି ରିପୁ, ସେମାନେ ଚିତ୍ତରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବେ ରଜତମ, 2 କାମାଦି ଯେତେ ରିପୁ ଥାଏ 53 ଚିତ୍ତୁ ବାହାର ହୋଇଯାନ୍ତି, ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଆବରନ୍ତି। 54 ଦେଖିଲେ, ରଜତମ ଗଲେ ତା ଜାଗାରେ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଆସି ଚିତ୍ତକୁ ପୁରା ଆବୋରି ବସେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସାତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ମନ ନିର୍ମଳ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇଟା କେମିତି ମୁକ୍ତି ଦିଏ? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆହୁରି ଗଭୀର ସ୍ତର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ। 55 ତେବେ ସେ ଭକ୍ତିଯୋଗ ବଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ। 56 ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶାଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ। 57 ଅଶେଷ କର୍ମ ଗଣ୍ଠି ଛନ୍ଦ
ଏଣେ ଛେଡ଼ାଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ 58 ସର୍ବସଂଶୟ ତୁଳେ କର୍ମ ତୁଟାଇ ବିଶ୍ୱମାୟା ଭ୍ରମ 59 ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି 60 ଯେତେବେଳେ ମନ ଏମିତି ରଜତମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ମାନେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଏ। କେମିତି? ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବର ଗୋଟେ ହେଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ହୃଦୟରେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଟା କି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ? ଖାଲି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ? ନା ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାରର ଆଲୁଅ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଆଉ ରହେ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କର୍ମଗଣ୍ଠି କଥା କହିଥିଲେ? ହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଯେଉଁ ଅଶେଷ କର୍ମର ଜାନ ପରି ବନ୍ଧନର ଗଣ୍ଠି କର୍ମଗଣ୍ଠି ଛନ୍ଦ ଥିଲା ସେଇଟା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଜୀବନର ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ କ୍ଷତି ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମନର ସନ୍ଦେହ ସଂସାରଟା ମାୟା ବୋଲି ଯୋଉ ଭ୍ରମ ସେ ସବୁ ବି ଚାଲିଯାଏ। ସର୍ବସଂଶୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱମାୟ ଭ୍ରମ ଦୂର ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସାଧକ ନିଜ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରେ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭୟ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ସେଇଟା ବି ରହେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ସେଇଆ। ଏହା ତ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ଏଇ ବାଟକୁ ହିଁ ବାଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ୍, ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ 61 ହରି ବିଷये ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟେ ଭଜନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିତେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିବେକୀ ସେମାନେ ଏଇ କାରଣରୁ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତିଯୋଗର ବାଟକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ମନକୁ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କଠାରେ ପୂରା ସ୍ଥିର ରଖି ଦୃଢ଼ଚିତ୍ତେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ହିତେ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟେ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଏବେ ଦେଖୁଛି ସୁତମୁନି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ତିନି ଗୁଣ ଆଉ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଟା ଆସୁଛି। ଏହା ବୋଧେ ସେ ଯେଉଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ ତାର କାରଣକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ହଁ, ସେଇଆ ହେବ। ଏହା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ କଥା। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମା 63 ଯେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ 64 ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ 65 ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୁଲାଇ 66 ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହରେ ମୋହକଳ୍ପେ 67 ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏଠି ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ମାୟା ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଦି ପ୍ରକୃତି ବା ମୂଳ ପ୍ରକୃତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଏ ତିନି ଗୁଣର ମା। ଆଚ୍ଛା। ସେହି ଯେଉଁ ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ନିଜେ ଏଇ ତିନି ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆଉ ତିନୋଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାର। ସେ କେମିତି? ରଜଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ, ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଆଉ ତମଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେ ସଂହାର କରନ୍ତି ରୁଦ୍ର ରୂପରେ। ଏଇ ତିନି ରୂପ ସେଇ ଏକ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ହିଁ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରକାଶ। ତାହେଲେ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଆଉ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାଗବତ କହୁଛି? ହଁ, ସେଇ କଥା ବି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବହେ 68 କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଜାତ ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ 68 ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗାର ପ୍ରମାଣ ତାମସ ରଜ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ 70 ଏ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣି ଭବସାଗର ତରେ ପ୍ରାଣୀ 71। ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟ ରୂପ ସେଥିରେ ହିଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ଅଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ସତ୍ୱଗୁଣ ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କାଠ ଧୂଆଁ ନିଆଁ ଅଙ୍ଗାର। ହଁ, କାଠ ଯାହା ଜଡ଼ ତମଗୁଣ ପରି। ଜଳିଲେ ପ୍ରଥମେ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ଯାହା ଚଞ୍ଚଳ ରଜଗୁଣ ପରି।
ଧୂଆଁ ପରେ ନିଆଁ ଜଳେ, ଯାହା ଆହୁରି ତେଜ, ରଜଗୁଣର ଉତ୍କର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିଆଁରୁ ଯୋ ନିର୍ମଳ ଅଙ୍ଗାର ରହେ, ଯାହା ସ୍ଥିର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଉତ୍ତାପ ଦିଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରତୀକ। ଓହୋ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଏମିତି ତମ ଆଉ ରଜଗୁଣକୁ ପାର ହୋଇ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣ ରୂପକ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରେ, ସେ ହିଁ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଭବସାଗର ପାର ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ବୋଧେ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ବେଶୀକରି ବିଷ୍ଣୁ ବା ତାଙ୍କର ସାତ୍ୱିକ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ କଥା। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କରି ଆତ୍ମା ହିତେ, ବାସ୍ତରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସତ୍ୱଗୁଣେ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୋକ୍ଷ ପରିମାଣେ, ତେସ୍ତରି ତାମସ ରଜଗୁଣେ ଯେତେ ଯେ ଭୂତପତି ଏ ଜଗତେ, ଚୌସ୍ତରି ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ନ ଭଜେ ସାଧୁନର, ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଅହିଂସା ଶାନ୍ତିଗୁଣେ ଥାନ୍ତି ହରିଚରିତ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ ନିର୍ମଳ, ସେମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ, ଆତ୍ମା ହିତେ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ସତ୍ୱଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ କରନ୍ତି। ହଁ, ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୋକ୍ଷ ପରିମାଣୀ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବତା ବା ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ତମଗୁଣ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯେମିତି ଭୂତପ୍ରେତ ଆଦି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭୂତପତି କୁହାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ରଜଗୁଣ ସହ, ଯେମିତି ଦେବତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ବା ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଆଉ ସ୍ୱଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଘୋର ବା ଭୟଙ୍କର, ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ସାଧୁନର, ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବାଟକୁ ବାଛିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ଧନ, ସମ୍ପଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବତା ବା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାଗବତ କେମିତି ଦେଖୁଛି? ହଁ, ଭାଗବତ ଏକଥା ଜାଣିଛି ଆଉ ସ୍ୱୀକାର ବି କରୁଛି। ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା, ସେ କରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୀକ୍ଷା। 77 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କେବଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ବା ସାଂସାରିକ ଭୋଗ, ସେମାନେ ହୁଏତ ତାମସିକ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସୂତମୁନି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସଂସାରେ ଦେବଯଜ୍ଞା ଯେତେ, ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ 78, ପରମଜାନ ତପ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମସାଧି 79, ଏ ସର୍ବଗତି ନାରାୟଣ ଏବେ ହୋ ମୁନିଗଣେ ଶୁଣ 80, ଏ ସର୍ବବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ 81। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିଗଣ ଶୁଣ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରକାର ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ଯୋଗ ସାଧନା ହଉ, ବେଦର କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ, କଠିନ ତପସ୍ୟା ହଉ କି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ପାଳନ କରାଯାଉ, ହଁ, ଏସବୁ ବାଟର, ସବୁ ସାଧନାର ଶେଷ ଗତି ବା ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। କିଏ? ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ବାଃ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯାହା ବି କରୁନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ବିଧି ବା ଧର୍ମ ପାଳୁ, ସେ ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସବୁ ବାଟକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ଉଦାର ଆଉ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କଥା। ମାନେ ସେଇ ଏକ ନାରାୟଣ ହିଁ ସବୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ପୁରାପୁରି ସେଇଆ। ଏ ତିନିଗୁଡ଼େ ନାରାୟଣ, ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ, ସଂହାରଣ 82, ଏମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରେ, ମାୟା ସଂସାରେ ସେ ବିହରେ 83, ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି, ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବୁରି 84, ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବ ନ ଜାଣେ 85, ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ, କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ 86। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ସେଇ ଏକ ନାରାୟଣ ହିଁ ତିନି ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ, ସଂହାର କରନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ଲୀଳା ବିହରେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତ ନିର୍ଗୁଣ। ହଁ, ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ସେ ସବୁ ଗୁଣରୁ ପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଲୀଳା ବା ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତିନି ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲାପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମହିମା ଅସୀମ, ଅଶେଷ ମହିମା। ତାର କି ତୁଳନା ଦେବା, କି ଉପମା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଏତେ ଗଭୀର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଶେଷରେ ସାର କଥା କଣ ମାନେ କରିବା କଥା କଣ? ସାର କଥା ହେଉଛି ଏୟା। ସେହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜା ସୁଜନଜନ ନିତ୍ୟଭଜ 88। ଏହା ହିଁ ସାର। ସେହି ଯେଉଁ ପରମ କରୁଣାମୟ, ସବୁଠି ଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗତି ଦେଉଥିବା ଭଗବାନ ହରି, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚରଣ କମଳକୁ ଚରଣ ପଙ୍କଜ। ସୁଜନମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଭକ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଥକତା। ଏହାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଆମର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବିନମ୍ର ଭାବରେ। ହଁ, ନିଜକୁ ଦାସ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଦାସ କହି ଅତି ନମ୍ର ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ମହାନ ଭାଗବତର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେବା। କେତେ ମହାନ ଭାବନା! ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶେଷ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ପୁଷ୍ପିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟଂ ସଂହିତାୟାମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷ୍ୟୋପାଖ୍ୟାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମହଂସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂହିତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଭିତରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଲା। ବାଃ, କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଜୀବନକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଲା ଭଳି ଆଲୋଚନା। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ କଥା ହେଲେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ବା ଶିକ୍ଷା କଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ତଫାତ ହେଲା ନିଷ୍କାମ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସହଜ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ବାଟ। ହଁ, ଏ ଭକ୍ତି ଖାଲି ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏହା କର୍ମବନ୍ଧନ କାଟେ, ଆପେ ଆପେ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଆଉ ଜୀବକୁ ମାୟାରୁ ବାହାର କରେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସାଧୁସଙ୍ଗ? ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ, କର୍ମ ବା ସାଧନା କରାଯାଉ, ସବୁର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ଖୁସି ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ବି ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହିଲା, ଆଜିର ଏ ଯୁଗରେ, ଏ ଜଟିଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏ ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନ ଆମ ନିଜ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟ ଖୋଜିବାରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି, କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରିବା? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଭାବିବାର କଥା। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ଅନୁଭୂତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ଶୁଣି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଜଣାଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଏହିପରି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।